जुगो जुग अटल तन तन शब्द सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश सवेर समय संगत के पल संगत दियां घड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। आप जी अजे हुणे गुरुद्वारा साहब के चल रहे पावन दीवान विच अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन गुरु हुक्म सरवण कर रहे सी। ये पावन बचन राग सोरठ की रचना है। महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह इस बचन को उचार रहे ने। आओ मर्यादित ढंग के नाल गुरु वाकां की तकरीर विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान हुए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें सिरनावे की बात हो रही सी सोरठ विच गुरु अर्जन साहब बचन उचार रहे ने। महला पंजवा नाल ही जिक्र आ कर दूजा। इस बचन को हिदायती संकेत ने कि जदों सुर मुजब जिन्हों सी मेलोडियस नोट्स कहने आ सोरठ विच गाउणा है, उत्थे ताल मुजब रिदम थापां दे गोचरे दूसरे करनों प्रयोग विच रखना है। विचार रहाओ ते पदे तो असीं प्रारंभ करांगे। गुरुदेव जिक्र करते ने माधो तू ठाकुर सिर मोरा इहा उहा तुहारो तोरा रहाओ। माधो दो शब्द ने एक पेयर की तरह, एक माधो ते एक माधवी। माधवी कहते ने लक्ष्मी नूं माया नूं सरमाए दी देवी नूं, ते माधो असल विच सारे कासे नूं करनहार नूं मालक नूं। ये बात रही है भारती खिते च कई बारी माधो विष्णु के अवतार के नाम के रूप में भी लिया जाता है। गुरु बाबा जी भावें वो राम शब्द यूज कर रहे हैं, गोबिंद शब्द, बीठल या अल्लाह या मौला, कोई भी लफज है, सारे का भाव करतार पुरख आ, अकाल पुरख आ। भाव जो रमी हुई हस्ती है, सर्वस्व विद्यमान है, कोई अवतारी पुरख नहीं। क्योंकि ये तो बाबा जी ने बयान किया ना कि बंदे ने अपनी सोच मुताबक उस शक्ति उस हस्ती वखरे वखरे रूप में वंड लिया। बाकी है तो एक जो चार चपेरे मौजूद है। एक कृष्णं ता सर्ब देवा देव देवा ता आत्मा। असल विच जिहड़ी सब दी रूह है वो है असल देव, असल कृष्ण, असल अकाल पुरख, असल वो करतार। खैर माधव ते माधवी दो लफ्ज़ां की मैं बात कर रहा सीगा। माधवी लक्ष्मी ते लक्ष्मी का पूजन उहदी कशिश बहुत ज़्यादा रही। ईवन जे हुणे दिवाली लंघी है साउथ एशियन खिते दे विच जिहड़े लोग आम तौर पर देखा जाए ट्रडिशनल वे दे नाल ते बड़ा वड्डा त्यौहार मन्निया जाता है। सही रूप दे इस त्यौहार का मायना लक्ष्मी पूजन आ। क्योंकि माया की आस्था रखने वाले लोग माया के करनधार ने बड़े वड्डे। इहदे लई बाबा जी की बाणी च जे बचन पढ़ीए तो महाराज व्यंग करते, कटाह करते उन्हां लोगों की मानसिकता ते जिहड़े लोग अपने जीवन का अल्टीमेट जिहड़ा निशाना आ, मकसद आ, वो सरमाए ते सरमाए की पूजा बना लेना। सब ने क्या चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर वरोलिए माखन नहीं रिसै। चेरी की सेवा करे। जे पुरानियां बनिया हुई मूर्तियां देखोगे, अज दे बने हुए कैलेंडर्स वगैरह देखोगे, जिहड़े लोग मूर्ति पूजा करते उहदी आस्था रखते, तो उहदे विच कमल का फुल बनाया, कमल के फुल के उत्ते विष्णु की तस्वीर बनाई है, उसनों आराम करते हुए दिखाया गया। तो उहदे पैरां दे विच
लक्ष्मी बिठाई गई ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਸਾ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾकुर नहीं दिसै, पोखर नीर वरोलिया माखन नहीं रीसै। फिर पोखर नीर वरोलिया, कदी पानी दे विच मधानी पा के भी मक्खन निकलिया। भाव जी पूजा अर्चना ही ठीक ना रही, अगे बंदा कित्थे पहुंचेगा। जैसो सेवा तैसो होवे, जैहो जी सेवा आस्था होएगी ओहो जिहा समाज, ओहो जिहे हालात बन जाणगे। किसी ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਆਏ, ਪਠਾਨ ਆਏ, ਅਫਗਾਨ ਆਏ, मतलब डच आए, पुर्तगीज़ आए, गोरे आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए। कहता जेड़े नहीं आए वो पता नहीं क्यों नहीं आए, वो भी आ ही जाते। मतलब इस तरीके दे नाल जो जिन्हें मुँह चक्या पहुँच गया उत्थे उसने जाके उन्होंने उस धरती के खिते ते कब्जा किया, उन्होंने गुलाम बनाया। सब चीज़ां असीं पढ़ते, पर इस करके नहीं कि वो लोग बाहरों कोई ताकतवर होके आए, बल्कि इत्थों की अपनी मानसिकता दे विच भी खामी ते कमी रही। जिवें बहुत सिंपल करके बयान करा तो एक जगह ते जो अबदाली सीगा उहदी लिखत पढ़ते हैं तो एक लिखता आया, कहंदा कि मैं कुंजपुरे दे मैदान दे विच करनाल पानीपत दा इलाका जिहड़ा उत्थे फौज लैके पहुंचिया वां। मेरे मुकाबलतन एशिया की बड़ी वड्डी ताकत मराठे खड़े ने, मराठियां नाल मैदान पैण की संभावना बन रही है, जंग होने की पॉसिबिलिटी हो गई है। कहता कि मैनू उत्थे मतलब अपने पशुओं वास्ते, अपनी फौज के जो ऊंट घोड़े हाथी उन्होंने सारे वास्ते खुराक चाहिए है, उन्होंने मतलब घाह फूस वगैरह चाहिए है, फौज लई अन्न अनाज चाहिए है खाण वास्ते, लड़न का समान भी चाहिए काफ़ी सारा। तो कहता भी कमाल ये है कि मारवाड़ी व्यापारी ने उत्थे ते सेम व्यापारी ने जिहड़े मराठियां की फौज में भी समान वेच रहे हैं तो मेरी फौज में भी समान वेच रहे हैं। हालांकि कहते क्या पागलपन आ, उन्होंने ये नहीं पता जे मैं जित गया तो मेरे सिपाही इन्हां मारवाड़ियां नूं लुट्टणगे, पर उन्हों का इक्को ही धर्म है पैसा। बस पैसा दो तो पैसा लो, जो मर्जी उस रूप दे विच। ये जिहड़ी ये आस्था इत्थों तक लै जाती बंदे नूं एथिक्स नहीं दिसते, बंदे नूं अगला रिजल्ट भी नहीं दिसता। इस करके साहब ने कहा चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसा है, पोखर नीर बरोली है। जिहड़ी करप्शन आ, ये करप्शन बंदे दे अंदर बड़े सैक्रेट वे दे नाल आउंदी है। इस तरह नहीं कि तुसी एकदम मतलब अपने एथिक्स नूं छड्ड दिंदे हो, अपने जमीर नूं बेच दिंदे हो ना। ये तो किसी पूजा अर्चना चो बंदे दी हर वक्त कोई कशिश माया 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 माया, जिन्हों साहब ने क्या हा हा करत बिहानी अवध है, हा हा करत हाय मर गए, थोड़ा थोड़ा होर चाहिदा है, बिहानी अवध है, उम्र ही कढ़ दी सारी, तां मैं संतोख ना पाया। बाकी तो होर जो मर्जी हो जाए, पर जिन्हों कंटेंटमेंट कहने ना सी संतोख, महाराज कहते वो नहीं आएगा। तो बिना संतोख नहीं कोई राज है, सुपन मनोरथ बिरथ से सब काज है। जिहड़ा इस तो बिना बंदे का मन नहीं रजदा, ते रजण तो बिना बंदे नूं बिल्कुल भगती इबादत कोई अंदर दी दुनिया दी खेड़े ते समझ ही कित्थे आउणी है। क्योंकि सिमरन तो है कि बिल्कुल तुसी समाधि का गैस्चर देखो, जो बंदा सारे इंद्रे मूंद लैंदा आ, बिल्कुल इस रूप दे समाधि हो गई। तो ये बहरूनी तौर पर चलो बंदा मूंद भी लेगा, थोड़े बहुते उस रूप दे बंद कर लेगा, पर जे अंदर जिहड़ा आ भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पार,
ਉਹ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪੱਜ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਲਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਜਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਧਵੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜ, ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਚ ਆ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਤੜਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਲੀਮੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਛ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਅਮੀਰੀਅਤ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਨੇ ਕੋਡੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਾ ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੇਪ ਕੈਸਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, VCR ਕੈਸਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। CDs DVDs ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਆਈ ਕਦੋਂ ਚਲੇਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਿਪ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸਭ ਸਰਮਾਏ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਪ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਧੋ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਧਵੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟਣ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਟਲਸ ਐਂਡ ਦੋਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਆ ਤੇ ਵੀਟ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ,
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਮਸਰੀ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਣਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੈਸੇ 3 ਸਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੇ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਬੀਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੂਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਾਧਵੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਪਕੜ, ਕਰਤਾਰ ਪਕੜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਲਵ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। And if someone has that kind of strong ability, then definitely whatever that individual wants can achieve. ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then bad deeds gonna actually take control, or they're gonna lead. And once bad deeds in control, then lust ਹੈ, anger ਹੈ, impatient ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਜ਼ਰ ਥਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਕਟਿਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, then what's gonna happen? Life is gonna be hell. ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦ ਲਏਗਾ। ਆ ਬਚਨ ਆ, ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰਮੋਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਮੋਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਈਵਨ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫਾਰ ਐਨੀ, ਈਵਨ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਬ੍ਰੇਥ ਫਾਰ ਬਰੀਥ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਸਾਹ ਲਓਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਵੇਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ just have a little break on Tim Horton or any Starbucks and have your coffee, tea and keep on going, keep on moving. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 2 ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਗੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਬਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
थोड़ा बहुता खादा तो सो गया ना, क्या थोड़ी देर लिए बैठ अपने आप नाल, होर कुछ नहीं करना, सोहला ही कर। जे बड़ी स्नेहता दे नाल बंदा अपने आप नूं ये चीज़ सुनाए, जै कर कीरत आखिए करते का होए विचारो। असल दे विच हिरदा घर ते हिरदे घर दे नाल शरीर घर ते शरीर घर दे नाल आ बाहर वाला घर, इही शोभदा जिथे करते दी कीरत हुंदी। हिरदे घर दे विच इंपेशेंट थॉट प्रोसैस चल रहा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शरीर घर ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन ਤੇ सब चीज़ां चल रही ने। ਜਿਹੜਾ बाहर घर है दे सारा कलेश नच रहा आ, किथे किथे की कर की रहा मैं, व्हाट आई एम डूइंग। जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो, करते दी विचार कर। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला, आओ बैठ के कोई सुहाग का गीत गाइए। वो गीत गाइए जिहड़ा जीवन विचों भय घटाए। भय बहुत बड़ी बड़ी बला आ, डर ही है जिहड़ा बंदे नूं भजाई जा रहा है। डरिया होया बंदा सोची जा रहा है बैंक भर लै, आ चीज़ कर लै, लगातारता नाल नैटवर्किंग बिल्ड कर लै, लोकां नूं प्लीज़ कर लै जिन्ना कर सकदा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे यू नैवर नो कि लोड़ पै जाए किस रूप च। ये सारा कुछ भय विचों आ रहा। जिथे निरभाव का सोहला आ जाएगा, फिर सब कहिंदे एहसास आएगा करन कराउण वाला आपे आ पिया। जो मैनू करना सोभदा, जो मैनू करना जचदा, मैं उही करा। मैनू उहदे ते ध्यान देना चाहिए। तो बाबा जी ने बड़े रैशनल वे नाल गल्लां समझाइयां शब्द विच। बचन है हे माधो, हे सब कासे नूं चलाण वाले करन वाले, तू मेरे लिए सिरमौर है, सुपीरियर है। तेरे नाल जुड़ना, तेरी क्रिया उस तो वड्डी क्रिया कोई नहीं गई, बेस्ट क्रिया आ। जदों मैं तेरी आस्था च आ, मैनूं लगदा जीवन का सब तो उमदा टाइम मैं गुजार रहा तेरे नाल। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो धोरा। धोरा इंज कह लो, धुरा कह लो, बेस कह लो, एक तरह दे नाल सहारा कह लो। की इहां ते की उहां, इहां लोक उहां परलोक, इहां प्रेजेंट उहां फ्यूचर। की हुण ते की आउण वाला वक्त। मालक तू ही मेरा धोरा आ, तू ही मैनू बचाउण वाला है, तू ही मेरा सहारा आ। मैं तुझ तो बाहर नहीं हो सकता, मैं तेरे तो बिना जी नहीं सकता। जिन्हों गुरु नानक साहब ने बड़ा सुंदर किया, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। तो मैनू पता आ ये कोई क्रिया एडी आसान नहीं है। बाबा जी मनदे इस गल नूं, आखना औखा साचा नाम, पर की करा साचे नाम की लागै भूख। हुण किते क्रेविंग हो गई है शुरू अंदर इस गल दी कि इस पक्ष तो अपने आप नूं बिल्ड करना, स्ट्रोंग करना है। साचे नाम की लागै भूख, मैं रिजल्ट भी देख पा रहा। उत भूखै खाए चलियां दूख। इस भुख दे इवज करके कुछ खाण दी लालसा लगी तो उस खाण नाल भुख नहीं मिटदी, दुख मिटदे ने। जीवन विच सफरिंग घटती है, कष्ट घटते हैं, सौरो घटता है। इजंट अ गुड थिंग। इस तो वधिया की हो सकता है। सो ये सब कहिंदे इहां उहां की लोक की परलोक, की हुण ते की आउण वाला दौर तेरे नाल जुड़ के कल्याणकारी हो गया। ठीक है गुरु अर्जन साहब बड़ी वड्डी गल आ, पर की करिए सब कुछ बोल के कह के सुन के पढ़ के मन नहीं मनदा। आई हैव नो आइडिया वट टू डू। मन कहिंदा गल्लां ही ने, कुछ भी नहीं। इहदा की करा फिर। बाबा जी ने फिर रैशनलाइज किया इसनूं। क्या बचन लिखिया, क्या मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। मात गर्भ में, माता के गर्भ में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिया। मनो क्यों विसारिया, ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। अज मैडिकल वर्ल्ड दे विच बड़ी नॉलेज आ साडे कोल, असी चीज़ों को बड़े ध्यान नाल समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जिन्होंने कहते वसंदड़ो कुहथड़ी थाएं, जो कुखां दे विच वासा आ जी दा, तो उत्थे ते अनेकों तरह के कैमिकल रिएक्शनस हो रहे हैं। जिंदगी की पॉसिबिलिटी कोई नहीं गी। एक मैडिकल तालिब कह सकता है कि यू नो लाइफ इज एग्जिस्टिंग देयर ड्यू टू सम मैडिकल कंडीशनस। कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बायोलॉजिकल कंडीशनस ने जिदे करके लाइफ उत्थे जिहड़ी है वो सस्टेन करती है,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਨਪਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਰਭ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੜਕਣ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਿਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, when life is actually happening as a fetus, ਭਰੂਣ, ਤੇ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਰੂਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੀਟਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਲੈਜਰਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਆਸੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇਖ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਕ ਅੱਗ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਆ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਾਂ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਡਨ ਆ ਕੰਮ ਬਸ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਜੇ ਹਰਾਰਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤੇ ਸਭ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ। ਤੇ ਤਪਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਪੇੜੇ ਏਡੇ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਭਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਦੂਜੀ ਆ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੀਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਫਲੋਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਮਾਲਕ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨਹਾਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਵਕ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰਮੋਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਮੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਆ ਆਈਡੀਅਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਿਆ, ਸਿਰਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰਮੋਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਿਰਮੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਿਰਮੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੋਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ। ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣਾ, ਤਿਣਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਮੰਨਦਾ, ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਤਿਣਕਾ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਪਈ, ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆ, ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੀਦੀਅਤ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਹਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਬਰੇਜ਼ਿਆ ਬੰਦਾ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਦਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਮਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰਾ सम्मान ਹੈ, ਕਰਨਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਬਾਕੀ ਦਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਧਿਆਨਾਰਥ ਹੋ ਸਕੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ ਖਿੰਡਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਵੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਨ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ,
ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਕਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਅਕਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਖਾ ਤੂੰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਮਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਇਹ ਫਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਫਟਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਲਾਏਗਾ, ਬੁੱਧ ਫਟਦਿਆਂ ਤੇ ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਸਲਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਰਾਕਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੀਵ ਇਹ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਣਾ ਹੈਪਨ। ਇੱਥੋਂ ਬਲੀਵ ਬਣਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਫੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਆ, ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਰੂੜੋ ਵੀ, ਗੂੜੋ ਵੀ, ਗਹਿਰ ਵੀ, ਗੰਭੀਰੋ ਵੀ, ਊਚੋ ਵੀ, ਅਗਮ ਵੀ, ਅਪਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਭਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਕਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੂੜੋ ਹੈ। ਰੂੜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੂੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੂੜੋ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਹਜ ਸਿਆਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਵਾਜਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ। ਉੱਚੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਪਾਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਿਆਫਤ ਆ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੋਲੀ ਸਦਾਈ ਉਹੋ ਜੀ ਬਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਉਸੇ 'ਚ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
चिंता फिक्र झोरे दुख हावे हंजा पशमीनगी यही सब कुछ भरिया आ। आजो बोल बदल लेने आ, फिर संगत चलते हैं उत्थे उहो जे बोल मिलणगे जिहड़े सब तो घटा देणगे ते फिर खुशी चाह मल्हार खेड़ा चढ़ती कला विगास हर चीज आ जाएगी। यही बोला ही जो है। इतने बचन क्या साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बानी। तो होया कि आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। ये नानक है ਉਹਦੇ प्रताप की की गल करिए। निर्वाण पदवी बख्शण वाला आ। आनंद भया सिर्फ खुशी तो बिना और कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ ਨੂੰ जीवन ਵਿੱਚ ਘਟਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਨਿਆ खुद ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਆਸਥਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।